नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ए भिडटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज ए भिडियो रे आमे माने जानिबा ए 2025 वर्ष हेउथुबा शनिकर राशि परिवर्तन एही सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे किभली प्रभाव पड़िबो। ज्योतिष शास्त्र अनुसार कौन सी एक राशि रे शनिदेव संपूर्ण 2.5 वर्ष पर्यंत रही थांती। तेबे बंधु माने आमे माने जानिचंती शनिदेव होउचंती न्यायर देवता एवं कर्म फल दाता। तो आपण माने मने रखिबा उचित आपण मानकर कर्मर आधार रे ही शनिदेव आम मानकु फल प्रदान करिथांती। जो व्यक्ति तांको जीवन रे भल कार्य करिथांती बा सत् कार्य करिथांती एवं सत् मार्ग रे जाइथांती तांको पई शनि 7.5 एवं शनि 2.5 मध्य वरदान सदृश होइथाए। एही समय रे रंकरु राजा मध्य बनि जाई थाए। मात्र जो व्यक्ति निज जीवन रे कुकर्म करिथांती, अधर्म पथरे चलिथांती बा अन्य अनीति करंती बा अन्य को कष्ट देइथांती सेही व्यक्ति विशेष को शनि 2.5 किंबा शनि 7.5 रो कष्ट भोगिबाकू पड़ी थाए। अनेक दुख कष्ट एवं जंत्रणा भोग करने पड़ी थाए। यह व्यतीत आपणकर जन्म कुंडली रे शनि जदि उच्च स्थिति रे रही थांती तो आपण माने बुझी नेबे तो आपण पूर्व जन्म रे निश्चिंत भाव रे भल कार्य करिथिले। एवं जदि आपणक कुंडली रे शनि नीच स्थिति रे बा खराब स्थिति रे रही थांती तेबे आपण जानि नेबा उचित जे आपण पूर्व जन्म रे किछि खराब कार्य करिसंती जार फल आपण एही जन्म रे भोगिबाकू पड़िबो। तेणु आपण मानकर कर्म उपरे संपूर्ण रूप से आधार करे शनिदेव आपण को केउं भली फल प्रदान करिवे। वर्तमान शनिदेव कुंभ राशि रे विराजमान अछंती जहाँकि मूल त्रिकोण राशि रे अछंती। मार्च मास 29 2025 को शनिदेव कुंभ राशि रु मीन राशि को प्रवेश करिवे जहाँकि देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि अटे। तेबे शनिकर एही राशि परिवर्तन कारणरू अनेक राशिंकर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे शनि 7.5 आरंभ हेबा पई जाउअछि। किछि राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे शनि 7.5 समाप्ति हेबा पई जाउअछि। किछि राशिंकर व्यक्ति विशेष मानक उपरे शनि 2.5 आरंभ हेबा पई जाउअछि एवं किछि राशिंकर व्यक्ति विशेष मानक उपरे शनि 2.5 समाप्ति हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने मेष राशि रे शनि 7.5 आरंभ हेबा पई जाउअछि। एही सिंह राशि रे शनि 2.5 आरंभ हेबा पई जाउअछि। बिछा राशि एवं कर्कट राशि रु शनि 2.5 समाप्ति हेबा पई जाउअछि। मकर राशि रु शनि 7.5 समाप्त हेबा पई जाउअछि। तेबे मोटामोटी भाव रे देखिबाकू गले शनिकर एही गोचर फल रे 12 गोटी राशिंकर जीवन उपरे यार प्रभाव पड़िबाकू जाउअछि। तेबे यार प्रभाव रे सिंह राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जीवन उपरे शनि 2.5 आरंभ हेबा पई जाउअछि। तो आपणक जीवन रे केउं सब परिवर्तन मान हेबो बा केउं सब घटना गुड़िक घटिबो से विषय रे आजिर ए भिडियो रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। सेथिपई भिडियोटी को आपण माने स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण मानकर सिंह राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर ही कार्यक्रम जहाँकि चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। कारण शनि दशा सर्वदा चंद्र राशि आधार रे ही लागि थाए। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि होची सिंह राशि। तो सिंह राशि रे शनि षष्ठ एवं सप्तम भावर अधिपति अटंती। सप्तम भावर अधिपति होई शनि आपणकर कुंडलीर अष्टम भाव रे विराजमान करिवे। तो शनिकर अष्टम भावर गोचर कारणरू आपणकर राशि रे शनि 2.5 आरंभ होई जिवो। तेबे बंधु माने शनिदेव अष्टम भाव रे तुला राशि रे उच्चरे एवं मेष राशि रे नीच स्थिति रे रही थांती। आपणकर जन्म कुंडली रे शनिदेव जदि नीच स्थिति रे रही थांती
ବା ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଚାନକ ଧନହାନି ହୋଇପାରେ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳିପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶନି ଯଦି ତୁଳା ରାଶିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏହା ଉଚ୍ଚତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଶନିଦେବ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ କିଛିଟି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର 2.5 ଦଶା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଭଳି ବା ଛୋଟ ମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯେପରିକି ଏସିଡ଼ିଟି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ବଦହଜମି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରୋଗ ରହିଲା ଭଳି ଏଭଳି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶନି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନିପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟି ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରକୁ କୌଣସି ପାପୀ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ ତ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁର ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଗର୍ଭଧାରଣ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଉଚିତ। ତ ଆପଣ ଶନି 2.5ର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବାଟା ଉଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶନି ରହି ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା କ୍ୟାରିୟରରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କୁଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ହୀରାର ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଦେଖାଦେବ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଧନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ବାଣୀର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ବା ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଯେକୌଣସି ଭଲ ଅର୍ଥରେ କଥାଟିକୁ କହିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ବା କୌଣସି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ଜଗି ରଖି କଥାଟିକି କହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ କଠୋରତା ଭାବ ଆସିପାରେ। ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କିଛିଟା ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର
ଡେଲି ଇନକମ୍ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହି ଶନି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହି ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଦୋଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ବାଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ନିଜର ପାର୍ଟନରକୁ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ଅପମାନିତ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଅଛି। ନିଜର ବାଣୀରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ। ଏପରି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଏହି ଶନି ଅଢ଼େଇର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ଶନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶନିଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚରକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସରଳ ପ୍ରତିକାରର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, କେବେ ବି ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଶନିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମହିଳା ଅଟନ୍ତି, କେବେ ବି ଭୁଲରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଘବ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।